नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त उत्तर दिनाजपुर जिले की तथा रायगंज लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी खबर लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे 26 तारीख को लोकसभा चुनाव है तथा लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त रायगंज लोकसभा केंद्र से सबसे बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही देर में वो खबर हम लोग ब्रेक करने वाले हैं। क्या है पूरा विषय आप सभी को सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दे कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सभा कुछ ही घंटों बाद लगभग 12 बजे के बाद चाकुलिया में प्रारंभ होने वाली है और उससे ठीक पहले उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज लोकसभा केंद्र में राजनीति को लेकर बड़ी हलचल आ रही है। बड़ी खबर आ रही है विभिन्न सूत्रों के माध्यम से तथा कांग्रेस सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री की जनसभा से पहले जो है एकाधिक जो है फेरबदल होने वाली है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस में बड़ी टूट होने जा रही है। एकाधिक नेतृत्व बिंद कांग्रेस के जो है कुछ ही देर बाद जो है तृणमूल कांग्रेस में योगदान करने वाले हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त रायगंज लोकसभा केंद्र से। आपको बताने की कोशिश करेंगे इस्लामपुर ब्लॉक, चाकुलिया ब्लॉक तथा ग्वालपुकुर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से बड़ी खबर आ रही है। एकाधिक कांग्रेस के उच्च नेतृत्व कौन कौन योगदान करने वाले हैं बताएंगे, लेकिन जो सोर्स के माध्यम से खबर आ रही है कि एकाधिक नेतृत्व जो है इस वक्त जो है जो जानकारी आ रही है कि कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में योगदान करने वाले हैं। हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की थी इस विषय को लेकर मोहित सुनगुप्तों से। उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है जब्बार अली विस्तारित रूप से बताएंगे। ठीक उससे पहले हम लोगों ने इस्लामपुर ब्लॉक कांग्रेस के जो सभापति हैं डॉक्टर सादिकुल इस्लाम, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की थी। उन्होंने फोन काट दिया, उसके बाद मोबाइल फोन जो है बंद कर दिया। हम लोगों ने सीधे तौर पे बातचीत करने की कोशिश की थी मुस्तफा साहब से चाकुलिया के। उनके फोन पे भी जो है एकाधिक बार रिंग हुई, लेकिन फोन उन्होंने भी नहीं उठाया तथा हम लोगों ने इसके बाद विभिन्न सोर्स के माध्यम से जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आपको बताने की कोशिश करेंगे कमरुल साहब से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की थी। इस्लामपुर के कांग्रेस के लीडर तथा जिला नेतृत्व के सदस्य हैं। कमरुल साहब ने जैसा बताया कि उनके पास भी गुंजन खबरें आ रही है कि हो सकता है कि इस्लामपुर ब्लॉक के जो ब्लॉक सभापति है तथा एकाधिक कांग्रेस के लीडर वो भी बता रहे थे कि सुनने में आ रहा है कि दूसरे दल में योगदान कर सकते हैं। पुष्टि नहीं की गई है, क्या कहना है, क्या अपडेट है जब्बार अली के पास। लेकिन उससे ठीक पहले बता दे कि पूरे उत्तर दिनाजपुर तथा रायगंज लोकसभा सीट को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। जो जानकारी आ रही है विभिन्न सूत्रों के माध्यम से, फिर से एक बार बता रहे, पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही है इस वक्त विभिन्न सोर्स के माध्यम से कि इस्लामपुर ब्लॉक के ब्लॉक सभापति, चाकुलिया ब्लॉक के ब्लॉक सभापति तथा ग्वालपुकुर ब्लॉक के ब्लॉक सभापति हो सकता है कि कांग्रेस का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में योगदान दे। क्या है पूरा अपडेट, क्या विस्तृत है, हमारे सहपंथी जब्बार अली ने एक एक करके उच्च जो नेतृत्व है उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। क्या अपडेट है, क्या खबर है, आप लोग सामने रखेंगे। রাজ গতকাল রাত্রি থেকে একটা চাপা উত্তেজনা কিন্তু কংগ্রেস মহলের মধ্যে ছিল। যেমনটা জানা যাচ্ছে, আমরা এই বিষয়ে সরাসরি কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তর সঙ্গে। তিনি যেমনটা জানছেন যে সেই গুঞ্জন বা সেই খবর তার কাছে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং তিনি যেমনটা জানতে পারছেন যে ইসলামপুর ব্লকের কংগ্রেস সভাপতি ডাক্তার সাদিকুল ইসলাম, মুস্তফা সাহেব একদম বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা বলা চলে। কংগ্রেসকে কানকি বা চাকুলিয়াতে টিকিয়ে রাখার পেছনে যার হাত ছিল মুস্তফা সাহেব কানকির এবং তার পাশাপাশি গোয়ালপুকুর ব্লকের নূর হাসান নূর আজকে মুখ্যমন্ত্রী চাকুলিয়ার যে শীর্ষী সভাতে হচ্ছে নির্বাচনী সভা করতে চলেছেন, সেই সভাতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বা মুখ্যমন্ত্রীর সভাতে তৃণমূলের পতাকা ধরতে চলেছেন। কংগ্রেসে বড় সড়ো ভাঙন বলা চলে। রীতিমতো এ বিষয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম আলী ইমরান রমজের সঙ্গে। তিনি একাধিকবার আমাদের ফোন কাটেন এবং তিনি যেমনটা জানান
আমাদের একটি বিশেষ সূত্রকে এবং বিউরোকে যেমনটা জানান যে তার কাছেও এ খবর ছিল। আজ কিন্তু আলী ইমরান রমজের ইসলামপুর শহর সহ ইসলামপুর ব্লকের একাধিক জায়গায় হচ্ছে তার পথসভা থেকে শুরু করে রেত মুহূর্তে রোড শো করার কথা ছিল, কিন্তু ঠিক তার আগের মুহূর্তেই ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ডক্টর সাদিকুল ইসলাম, কানকি থেকে হচ্ছে বর্ষিয়ার নেতা মুস্তাফা সাহেব এবং তার পাশাপাশি গোয়ালপুকুর থেকে নূর হাসান নূর, তারা কিন্তু আজকে শীর্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাতে কংগ্রেসের থেকে তৃণমূলে জয়েন করতে পারেন, এমনটাই কিন্তু একটা বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পারছি। মোহিত সেনগুপ্ত কি বলেছেন আমাদের কাছে সে রেকর্ড রয়েছে, কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিই মোহিত সেনগুপ্ত জেলা সভাপতি তাকে ফোন করার পরে তিনি বলেন যে গুঞ্জন আপনারা শুনছেন সেই গুঞ্জন আমাদের কাছেও এসে পৌঁছেছে। যদি এমনটাই হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রদেশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা এই তিনজনকে যারা হচ্ছে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আজকে জয়েন করবেন তাদেরকে প্রেস মিট ডেকে দল থেকে বহিষ্কার করবেন। কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিই ঠিক যেই মুহূর্তে গোটা রাজ্য রাজনীতির পাশাপাশি অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী তথা অভিষেক ব্যানার্জির পাখির চোখ যেই আসনকে পুনরুদ্ধার করার জন্য, যেখানে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছে রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, সেই জায়গায় যেখানে প্রার্থী হচ্ছে বিজেপির কার্তিক পাল, যেখানে প্রার্থী হচ্ছে অবশ্যই ফ্যাক্টর বলে পরিচিত হয়েছিলেন এবার হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনে আলী ইমরান নামস ভিক্টর কংগ্রেসের প্রার্থী, ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ইসলামপুর, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি গোয়ালপুকুর এবং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি চাকুলিয়া তারা হচ্ছে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করতে পারেন, এই নিয়ে কিন্তু চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। রীতিমতো যে কথা বলবো, গতকাল থেকেই যেমনটা একটা বিশ্বস্ত সূত্রে যাচ্ছি, বাম কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী ভিক্টরের সভা আজ ইসলামপুর ব্লক এবং ইসলামপুর শহরে একাধিক জায়গায় পথসভা থাকার কথা। মোহিত সেনগুপ্তর সঙ্গে কি কথা হয়েছে, কি জানিয়েছেন তিনি যেমনটা জানিয়েছেন না, যেমনটা বলবো যে তাকে আমরা ফোন করি যে ঠিক আজকে ইসলামপুর শহরে কিন্তু কংগ্রেস প্রার্থী, বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী আলী ইমরান রমজের সভা রয়েছে। আমরা তার কাছে শিডিউল জানার জন্য ফোন করি এবং তার কাছে জানতে চাই যে জেলা সভাপতি হিসাবে তার কাছে এই ধরনের কোনো খবর আছে কিনা যে তিনজন একদম শীর্ষ নেতৃত্ব ব্লকের ডক্টর সাদিকুল ইসলাম, মুস্তাফা সাহেব এবং সেই সঙ্গে হচ্ছে নূর হাসান নুন গোয়ালপুর থেকে তিনজন মাথা বলা চলে কংগ্রেসের, তারা আজকে তৃণমূলে যোগদান করতে পারেন এই গুঞ্জন কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি। তিনি এক বাক্যে স্বীকার করেন যে গুঞ্জন সংবাদ মাধ্যমের কাছে ইতিমধ্যে পৌঁছেছে, সেই সংবাদ কিন্তু ইতিমধ্যে সেই গুঞ্জন কিন্তু তার কাছেও পৌঁছেছে, সে আশঙ্কার খবর তিনিও ব্যক্ত করেছেন এবং তিনি যেমনটা জানাচ্ছেন যদি এমনটা হয়ে থাকে তাহলে কংগ্রেসের যে হচ্ছে নেতৃত্ব আছে এবং প্রদেশ কংগ্রেসের যে নির্দেশাবলী আছে সেই বিষয়ে কিন্তু তিনি হচ্ছেন অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন জেলা সভাপতি হিসাবে। তোমাকে জানিয়ে রাখি রাজ, ঠিক বলা চলে যে আর একটা বিষয়, এরা প্রত্যেককে কি মুখ্যমন্ত্রীর যে জনসভা রয়েছে চাকুলিয়াতে সেখানে যোগদান করতে পারে এমনটাই কিন্তু তথ্য রয়েছে। আমরা কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে যারা যোগদান করবেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের ব্যুরো কথা বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই মুহূর্তে তারা কেউ কিন্তু এই বিষয়ে হচ্ছে একদম পুষ্টি করা যেটাকে বলা বা নিশ্চিত রূপে বলা যে তারা আদৌ যোগদান করছেন কিনা, কিন্তু সন্দেহ দানাবাদে সেই জায়গাটাই যখন সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের ফোন করার পর তারা বারবার ফোন বিজি করে দিচ্ছেন, কেটে দিচ্ছেন বা সুইচ অফ করে দিচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই কিন্তু একটা চাপা গুঞ্জন সেটা আশঙ্কায় পর্যবসিত হচ্ছে। সবথেকে বড় খবর যেটা বলি যে অবশ্যই বাম কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী ভিক্টর, যিনি হচ্ছে চাকুলিয়া থেকে হচ্ছে বিলং করেন এবং জানিয়ে দিই তোমাকে যে হচ্ছে 2019 সালের আগে পর্যন্ত অন্তত বলা চলে বিরোধী নেতা হিসাবে উত্তর দিনাজপুর থেকে তাকে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং চেনেন এবং সেই ভিক্টর এবার কিন্তু লোকসভা ভোটে বাম কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী হিসাবে কিন্তু 5 নম্বর রায়গঞ্জ লোকসভা আসনে জয়েন করেছেন। আজকে আগদিমটি খন্তি মাটিকুন্ডা সহ ইসলামপুর পৌর এলাকার তার কিন্তু একাধিক সভা করবার কথা। আজকে মূলত যেটা শোনা যাচ্ছে 3টা ব্লক সভাপতি, তার পাশাপাশি আর কারা কারা যোগদান করতে পারে, কি তথ্য রয়েছে? দেখো ব্যাপার হচ্ছে যখন একজন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জয়েন করেন নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে আরও কিছু কর্মী আছেন, সমর্থক আছেন বা তৃণমূলে যারা যোগদান করতে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে থেকে অনেকেই আছেন যারা চাইবে অন্ততপক্ষে যে ব্লকের দায়িত্বে যিনি থাকেন তার উপরে কিন্তু গোটা ব্লকটার দায়িত্ব থেকে একাধিক কর্মী তার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই আরও একাধিক নেতৃস্থানীয় বিশেষ করে যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে শুরু করে অন্যান্যরা যারা অন্ততপক্ষে
সেই ব্লক কংগ্রেস সভাপতির ছত্রছায়ার ছলে রয়েছেন, নিশ্চয়ই তারা জয়েন করবেন এমনটাই কিন্তু আশঙ্কা করা যাচ্ছে। পাশাপাশি মুস্তাফা সাহেব কংগ্রেসের একজন বর্ষিয়ান নেতা, এবং তুমি জানো পঞ্চায়েত নির্বাচনে যদি চাকুলিয়া ব্লকের সব থেকে ভালো কংগ্রেসের ফল হয়ে থাকে তাহলে সেটা কিন্তু অবশ্যই নিট অ্যান্ড ক্লিন মাইন্ডেড বলে একজন পরিচিত দীর্ঘদিনের রাজনীতিবিদ মুস্তাফা সাহেব, তার নেতৃত্বে কিন্তু একাধিক পঞ্চায়েতে সেখানে কিন্তু হচ্ছে জয়লাভ করেছিল। দীর্ঘদিনের লিডার, কিন্তু ব্যাপারটা দেখা গেছে এক সময় যখন চাকুলিয়াতে কেউ পতাকা ধরার লোক ছিল না, সে সময় কিন্তু মুস্তাফা সাহেব কংগ্রেসেই ছিলেন, কোনো অন্য দলে যোগদান করেনি এবং দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছেন। কংগ্রেসে মুস্তাফা সাহেবের হাত ধরেই কিন্তু ভিক্টরকে যোগদান করানো হয়েছিল। অবশ্যই যে কথাটা তোমার কাছে বলবো, ওই এলাকাতে বলা চলে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন ফিগার বলে পরিচিত, এবং অবশ্যই বর্ষিয়ান নেতা। একাধিকবার আমরা তার সঙ্গে কথা বলেছি, তার ইন্টারভিউ নিয়েছি, তার যে চিন্তা ভাবনা সেগুলো আমরা হচ্ছে অবশ্যই লোকের সামনে রাস্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু হঠাৎ করে কি এমন বিষয় হলো, যেই ভিক্টর যিনি হচ্ছেন আলী ইমরান রমজ কংগ্রেসের প্রার্থী, যাকে হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে কংগ্রেসে জয়েন করানোর মূল বলা চলে রাস্তা হচ্ছে মুস্তাফা সাহেব কানকির সেই হচ্ছে বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা, কি এমন হলো, কি এমন হচ্ছে বিক্ষোভ তাদের মনে দানা বেঁধেছে যে তারা কিন্তু আজকে যোগদান করতে পারেন। এ বিষয়ে কিন্তু প্রায় 90 নয় 92%, 95% আমরা নিশ্চিত। কি এই বিষয়ে কোনো কথা হয়েছে? আমরা একাধিকবার তাকে ফোন করেছি, আমাদের ব্যুরো থেকে তাদেরকে ফোন করা হয়েছে, তাকে ফোন করা হয়েছিল। তিনি বলছেন তিনি ইসলামপুরে আসছেন এবং এখানকার অন্যান্য নেতৃত্ব যারা আছে, বিশেষ করে বাম এবং কংগ্রেসের আরও অন্যান্য নেতৃত্ব, তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। কিন্তু আজকে একদম শেষ মুহূর্তের প্রচার, 26 তারিখ ভোট, আর তার আগের দিন আজকে বলা চলে ইসলামপুর মহকুমাতে তুমি দেখেছো যে গতকাল কৃষ্ণ কল্যাণী এবং কার্তিক পাল তারা কিন্তু শেষ মুহূর্তের প্রচার বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণাঢ্য রকমভাবে কিন্তু তারা করার চেষ্টা করেছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিন্তু আজকে ভিক্টরের শেষ সভা করার কথা, কারণ হেভিওয়েট 3 প্রার্থীর মধ্যে ভিক্টর হচ্ছে অন্যতম। সেই ভিক্টর কিন্তু আজকে ইসলামপুরে সভা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সভা আদৌ কিভাবে হবে বা হলে পরে যার নেতৃত্বে হওয়ার কথা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সাদিকুল ইসলাম অথবা হচ্ছে তোমার মুস্তাফা সাহেব কানকি থেকে অথবা গোয়ালপুকুরের নূর হাসান নুন, তারা কিন্তু কেউই হচ্ছে এই মুহূর্তে ফোন তুলছেন না। আমরা তাদের কাছে অবশ্যই আজকে বাম এবং কংগ্রেসের যে শিডিউল ছিল সেই শিডিউলটা নিয়ে কথা বলার জন্য কিন্তু তাদেরকে ফোন করি, এবং যে চাপা গুঞ্জন এই মুহূর্তে হচ্ছে রয়েছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা জানার চেষ্টা করি। আমরা অবশ্যই আমার সভাপতির রাজ আছে, রাজের কাছে কি তথ্য রয়েছে আমরা বলবো। ফোন আসছে। হ্যালো, আচ্ছা, আমরা আমাদের ব্যুরো থেকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত যেটা নিশ্চিন্ত করা হচ্ছে যে 100% আমরা হচ্ছে খবর হচ্ছে নিশ্চিত করতে পারি যে ডক্টর সাদিকুল ইসলাম ব্লক কংগ্রেস সভাপতি, এবং তার পাশাপাশি অবশ্যই যেটা জানানোর চেষ্টা করব গোয়ালপুকুরের ব্লক কংগ্রেস সভাপতি নূর হাসান নূর এবং বর্ষিয়ান নেতা কানকির মুস্তাফা সাহেব, তিনি কিন্তু হচ্ছে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগদান করতে পারেন। এবং শীর্ষী যে মাদ্রাসা আছে যেখানে আজকে এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের কাছে তথ্য এসছে, ব্যুরো চিফ যেটা জানাচ্ছে যে 100% কনফার্ম ইসলামপুর ব্লক সভাপতি ডক্টর সাদিকুল ইসলাম, গোয়ালপুকুর ব্লক সভাপতি, তার পাশাপাশি চাকুলিয়া ব্লক সভাপতি, 3 জনই আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে ফোন কল এসছে এবং কনফার্ম জানানো হচ্ছে যে 100% এই 3 জন নেতৃত্ব ইসলামপুর, চাকুলিয়া এবং গোয়ালপুকুর 3 জনেরই যে উচ্চ নেতৃত্ব রয়েছে, বলাই যেতে পারে ব্লক সভাপতি, যাদের হাত ধরে আস্তে আস্তে কিন্তু কংগ্রেসের সংগঠন শক্ত হয়েছিল, 3 জনই কিছুক্ষণ পরে মুখ্যমন্ত্রীর যে জনসভা রয়েছে হতে পারে সেই মঞ্চতে এরা কিন্তু কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করতে পারে। খবর ব্রেক করার পরে কিন্তু একাধিক ফোন কল আমাদের কাছে আসছে, তুমি একটু কন্টিনিউ করো, আমরা নিশ্চয়ই কথা বলার চেষ্টা করব। बिल्कुल सही जबरदस्त। आपको बता दें इस वक्त 100% पुष्टि कर दी गई है कि कांग्रेस के 3 लीडर इस्लामपुर ब्लॉक कांग्रेस सभापति तथा चाकुलिया के ब्लॉक कांग्रेस सभापति तथा जो है ग्वालपुकुर के ब्लॉक कांग्रेस सभापति, तीनों लीडर आज राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जनसभा में कांग्रेस का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में योगदान कर सकते हैं। 100% जो है इसकी पुष्टि कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रायगंज लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा वोट को लेकर, सबसे बड़ी खबर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वर्ष यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर अगर
अगर कोई था तो वो विक्टर था कि विक्टर को कितना वोट मिलता है, विक्टर कितना वोट पाते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि तीनों विंग विक्टर के इस्लामपुर ब्लॉक के ब्लॉक कांग्रेस सभापति डॉक्टर सादिकुल इस्लाम, ग्वालपुकुर ब्लॉक कांग्रेस के सभापति नूर हुसैन तथा चाकुलिया ब्लॉक कांग्रेस के सभापति मुस्तफा साहब, तीनों जो है आज कुछ ही देर बाद जो है तृणमूल कांग्रेस में योगदान करने वाले हैं, ऐसी पुष्टि की गई है। इस विषय को लेकर हम लोगों ने डॉक्टर सादिकुल इस्लाम को एकाधिक बार फोन करने की कोशिश की थी, उन्होंने फोन काट दिया तथा कुछ ही क्षण बाद मोबाइल जो है वह बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने एकाधिक बार फोन कॉल करने की कोशिश की थी मास्टर पर मुस्तफा साहब से, जो कि चाकुलिया के ब्लॉक कांग्रेस सभापति हैं, उन्होंने भी जो है कोई बार फोन रिसीव नहीं किया तथा साथ ही साथ जो बात बताने की कोशिश करेंगे इस विषय को लेकर हम लोग कमरुल साहब जो कि कांग्रेस के लीडर हैं इस्लामपुर ब्लॉक के तथा जिला के जो है सदस्य हैं, जिला कांग्रेस के सदस्य हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि आज जो है कांग्रेस का रैली है, तृणमूल मार्केटिंग से प्रारंभ होने वाली है, लेकिन डॉक्टर सादिकुल इस्लाम नहीं आए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं तथा वो जैसा बता रहे हैं कि गुंजन सुनाई दे रहा है कि सादिकुल इस्लाम तृणमूल कांग्रेस में योगदान करने वाले हैं तथा आज के रैली में नहीं रहेंगे। ऐसा ही जो है कमरुल साहब की ओर से तथ्य दिया गया है। इस विषय को लेकर हमारे चीफ रिपोर्टर जब्बार अली जो है डायरेक्ट जो है उत्तर दिनाजपुर जिला कांग्रेस के सभापति मोहित सेन गुप्तो से बातचीत करने की कोशिश की तथा मोहित सेन गुप्तो के बाद से जो पता चल रहा है, उन्होंने जो बताया कि उनके पास भी जो इस तरह की खबरें आ रही है तथा बहुत जल्द जो है जबरदस्त एकदम ब्रेकिंग न्यूज আসছে খুব তাড়াতাড়ি কংগ্রেস জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেস মিট করা হবে এবং প্রেস মিট করে যদি এই তথ্যটা সঠিক হয় তাহলে তাদেরকে বহিষ্কৃত করা হবে এমনটাই জানানো হয়েছে বিরোধী পক্ষ। অবশ্যই আমরা কথা বলেছি অবশ্যই উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেন গুপ্তর সঙ্গে, তার সঙ্গে আমরা কথা বলি। আজকে ভিক্টরের যে একাধিক প্রোগ্রাম ইসলামপুর ব্লকে ছিল এবং তার পাশাপাশি ইসলামপুর শহরে তার রোড শো এবং পথসভা করার কথা ছিল, তাদের যে সমর্থক যারা অর্থাৎ বলা যায় যারা জোট সঙ্গী রয়েছেন, বাম নেতৃত্বরা আমাদের জানিয়েছিলেন যে আজকে আলী ইমরান রাম ভিক্টরের ইসলামপুর শহরের সভা এবং ব্লকে একাধিক জায়গায় তো রোড শো রয়েছে, শেষ মুহূর্তের সভা নির্বাচনী প্রচার। ঠিক তার আগের মুহূর্তে কিন্তু আমরা এই প্রশ্নটা তাকে করি যে আমরা জানতে পাচ্ছি যে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সাদিকুল ইসলাম ইসলামপুর ব্লকের হচ্ছে চাকুলিয়া বা কানকি এলাকার চাকুলিয়া ব্লকের হচ্ছে বিশিষ্ট এবং সেই সঙ্গে হচ্ছে সিনিয়র মোস্ট লিডার মোহাম্মদ মুস্তাফা এবং তার পাশাপাশি গোয়ালপুকুরের হচ্ছে একদম প্রমিনেন্ট হচ্ছে লিডার নূর হাসান নূর, তারা কি আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করছেন, এই খবর কি আপনাদের কাছে আছে? তিনি বলেন হ্যাঁ, আপনারা যে খবর শুনছেন সেই গুঞ্জন বা সেই খবর, সেই আশঙ্কার কথা, সেই আশঙ্কার বিষয়টা আমাদের কাছেও আমাদের নজরে এসছে এবং এটা যদি নিশ্চিত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে হচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশ সভাপতির নির্দেশ মোতাবেক দলের পক্ষ থেকে আইন শৃঙ্খলা বা শৃঙ্খলা ভঙ্গের যে বিষয় রয়েছে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং প্রেস মিট করে তারা কিন্তু এই যে তিনজন এবং তার সঙ্গে যারাই আজকে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর সভাতে শীর্ষী মাদ্রাসাতে হচ্ছে যে সভা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বা তৃণমূল কংগ্রেসের হচ্ছে কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে সেই সভাতে তারা যদি যোগদান করেন, এ বিষয়ে যদি নিশ্চয়তা তারা পেয়ে যান তাহলে সে বিষয়ে কিন্তু তারা অবশ্যই হচ্ছে আজকে হচ্ছে শোকজ নয় বলে সরাসরি তাদেরকে হচ্ছে বহিষ্কার করবেন এমনটাই বলছে এবং সে বিষয়ে তাদের কি পদক্ষেপ হয় এ বিষয়ে কিন্তু তারা অবশ্যই সংবাদ মানবে জানানোর চেষ্টা করবেন। এ বিষয়ে হচ্ছে কংগ্রেস একদমই আমরা নিউজ টুডে ইন্ডিয়া কিন্তু গতকাল থেকেই এটার পিছনে লেগেছিলাম, একাধিক কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম, ইভেন তৃণমূলের কিছু নেতৃত্ব রয়েছে তাদের সঙ্গেও কিন্তু ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমাদের কাছে খবর থাকলেও আমরা কিন্তু কনফার্ম হতে পারিনি। কিন্তু এই মুহূর্তে নিউজ টুডে ইন্ডিয়া অথেন্টিক খবর দিচ্ছে যে এরা তিনজনই কিন্তু কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। আমরাও জব্বারদা কাল থেকে কাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছিলাম, কি কথা হয়েছে এবং এই মুহূর্তে কি তথ্য আরো সামনে চলে আসছে, কি তথ্য রয়েছে একটু দর্শক। এখন সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমরা এ বিষয়ে কিন্তু যখন এই গুঞ্জনটা শোনা যায় এবং যেই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে রায়গঞ্জ 5 নম্বর লোকসভা কেন্দ্রে ত্রিমুখী লড়াইয়ের বিষয়টা নিয়ে আমরা বারবার বলছিলাম
ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা অনেক সিনিয়র লিডার তৃণমূল কংগ্রেসের, আমরা অবশ্যই এই মুহূর্তে তাদের নামগুলো অবশ্যই আমাদের মিডিয়া এথিক্সের কারণে আমরা বলার চেষ্টা করব না, আমরা অবশ্যই আজকে দেখানোর চেষ্টা করব। কিন্তু ব্যাপারটা আর একটা বিষয়, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কিন্তু বারবার বলা হচ্ছিল যে চমক রয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি চমক আসতে চলেছে এবং 24 তারিখের আগে একাধিক চমক আসতে চলেছে। এটাই কি সেই চমক ছিল? এটাই কি না আরো কিছু রয়েছে? দেখো ব্যাপার হচ্ছে চমকের শেষ কথা এটা এই মুহূর্তে বলা যাবে না। একদম 26 তারিখ ভোট, আর বলা চলে 24 তারিখ পর্যন্ত কিন্তু একদম সমীকরণ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হতে পারে। সেই সমীকরণ পরিবর্তনের মধ্যে আজকেই তুমি দেখলে হয়তো সেটার একদম হচ্ছে ইসলামপুর বা রায়গঞ্জ পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সির যারা ভোটার আছেন সেই চমকটা হয়তো অবশ্যই চাকুলিয়া থেকে তারা দেখতে পাবেন, যেখানে অবশ্যই আমরা লাইভ কভারেজে থাকবো। সেখানে কি ঘটছে, আরও কোনো অঘটন কংগ্রেসের জন্য হচ্ছে অপেক্ষা করছে কিনা সেটা কিন্তু সেখান থেকে নিশ্চিত করা যাবে। তবে এখনো পর্যন্ত আমাদের ব্যুরো যেমনটা কথা বলে হচ্ছে নিশ্চিত হয়েছেন যে একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব এই বিষয়ে কিন্তু তাদেরকে কনভিন্স করে এবং তাদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনায় বসেছেন এবং আজকে হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাতে তারা যোগদান করতে পারেন। তোমাকে জানিয়ে দিই, মুখ্যমন্ত্রী যখন ইসলামপুর স্টেডিয়ামে সভা করেন সেই মুহূর্তে 18 তারিখ পর্যন্ত কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুধু করণদিঘিতে সভা ছিল, চাকুলিয়াতে কোনো সভা ছিল না। কিন্তু 18 তারিখ রাত্রেই কিন্তু এমন একটা বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যম থেকে খবর আসে কি কিন্তু চাকুলিয়াতেও মুখ্যমন্ত্রী সভা করতে চলেছেন এবং হঠাৎ করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে খুব কম সময়ের মধ্যে কিন্তু চাকুলিয়ার আজকের এই সভাটা হচ্ছে। কারণ শুধুমাত্র কিন্তু করণদিঘিতে সভা ছিল, আজকের এই চাকুলিয়ার কিন্তু সভাটা ছিল না লিস্টের মধ্যে, হঠাৎ করে এই তৈরি করা হয়েছে। কি আগে থেকেই কি একটা কথোপকথন চলছিল কংগ্রেস নেতৃত্বদের? আমাদের কাছে এই খবরটাও ছিল যে হয়তো 18 তারিখে যে ঘটনার খবর তোমরা শুনতে পাচ্ছ বা আমরা শুনতে পাচ্ছি সেই ঘটনা কিন্তু 18 তারিখেও ঘটতে পারত, কিন্তু কোনো কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। এবং আজকে আমরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছি বা যেমনটা শুনতে পাচ্ছি বা যেমনটা জানতে পাচ্ছি যে এই হচ্ছে 3 নেতৃত্ব এবং বেশ কিছু কংগ্রেস কর্মী সমর্থক তারা কিন্তু আজকে মুখ্যমন্ত্রীর সভাতে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। এই বিষয়ে অবশ্যই আলী ইমরান রঞ্জ বাম কংগ্রেস জোটের প্রার্থী, তার কি প্রতিক্রিয়া থাকছে, মোহিত সেনগুপ্ত কি বলছেন, অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বরা কি বলছেন, বামেদের পক্ষ থেকে কি প্রতিক্রিয়া দেওয়া হচ্ছে, এ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে লাইভে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিই আমরা খুব শীঘ্রই আসছি এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত পূর্ণাঙ্গ আপডেট নিয়ে। ব্যাপারটা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে চাকুলিয়া যাব এবং চাকুলিয়ার সেই জনসভা থেকে আমরা রিয়াকশন নেওয়ার চেষ্টা করব ডক্টর সাদিকুল ইসলাম, মাস্টার মুস্তফা সাহেব এবং নূর হোসেনের সঙ্গে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আজকে ভিক্টরের সভা রয়েছে, ভিক্টরের র্যালি রয়েছে ইসলামপুরের বিভিন্ন জায়গায়। ভিক্টরের কি রিয়াকশন সব তাড়াতাড়ি আমরা নিউজ টুডের পর্দায় সেটা দেখানোর চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট লাইভ আপডেটে আমরা চাকুলিয়া থেকে আসছি, মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা থেকে এই 3 জন জয়েন করছেন। তার পাশাপাশি করণদিঘি থেকে কি কেউ যোগদান করছেন কিংবা চাকুলিয়া থেকে কি আরো কোনো নেতৃত্ব যোগদান করছেন, রসাক হয়েও একাধিক কংগ্রেসের লিডার রয়েছে, তারা কি যোগদান করছেন, সরাসরি চাকুলিয়া থেকে আমরা আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করবো। জব্বারদা, অবশ্যই এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে লাইভে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমরা যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে প্রত্যেকটি খবর আপনাদের সঙ্গে সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং আপনারা সেই খবরগুলো বেশি করে জনমানসে ছড়িয়ে দিলেই আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক হয়। সভাপতি গৌরব এবং রাজের সঙ্গে জব্বার আলী আপাতত বিদায় নিচ্ছি চাকুলিয়া থেকে।